بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے شبہات روز اول ہی سے درست تھے۔ اب تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ یہ کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے، یہ کمرہ تمہارا مقبرہ بھی بن سکتا ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لینے کے بعد تھکی تھکی آواز میں پوچھا۔ تھوڑا سا تعاون، میں نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم بوڑھے ہو، آوارہ گردیوں کی وجہ سے تمہاری ہڈیوں کا گودا بہت کم رہ گیا ہے۔ ہم تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتے، بولتے رہو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اڑنے کا یا مکاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر کرشن کمار اور ہری چند سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ ہم تمہیں سسکا کر مار ڈالیں گے۔ تمہارے تیور خراب ہیں۔ وہ اپنے بائیں رخسار کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم ہی ڈینی ہو۔ تمہاری نیت کی خرابی کی نشانیاں ہیں۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ میں کچھ بھی کر لوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ میں نے اسے پوری بات کہہ لینے کا موقع دیا، پھر زبان کھولی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے ہٹ درمی نہ دکھائی تو تم زندہ رہو گے، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ ہم خاموشی سے تمہیں آزاد کر دیں گے۔ میں کیسے مان لوں؟ تم آج تک صرف اس وجہ سے زندہ ہو کہ تمہاری کوئی تصویر ریکارڈ پر نہیں ہے، کوئی تمہیں دیکھ کر ڈینی کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا۔ تم ایسے آدمی کو کیوں زندہ چھوڑو گے جو تمہیں پہچاننے کے قابل ہو چکا ہو؟ یہ پرامن بقائے باہمی کا سودا ہوگا۔ اس کے اٹھائے ہوئے مضبوط نقطے پر چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد میں نے زبان کھولی۔ تم مجھے بھولے رہو گے، میں تمہیں نظر انداز کرتا رہوں گا۔ جس دن تم نے میرے خلاف زبان کھولی، موت کہیں نہ کہیں سے تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تمہارے لیے میں دشمن ہوں، دشمنوں میں بھی شاید ایک نمبر دشمن۔ میں تمہارے قبضے میں آیا ہوا ہوں۔ تمہیں میری زندگی سے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ تم مجھے کیوں زندہ رہنے دو گے؟ تم کیوں مجھے فریب دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ بدکا ہوا تھا، اسے راہ راست پر لانے کے لیے یہ یقین دلانا ضروری ہو گیا تھا کہ میں اسے زندہ رکھنے کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یکا میرے ذہن میں جلال کے فلسفے نے سر ابھارا اور میرے زبان خود بخود چل پڑی۔ تم ہمارے گلے کی ہڈی ہو، میں نے کہا۔ تمہیں نگلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے۔ وہ خاموش اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، جیسے میری طرف سے مزید وضاحتوں کا منتظر ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس خبیث کو ایک باری سی گالی دے کر اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس بات کو یوں سمجھ لو کہ تم کتنے ہی بدماش اور موذی سہی یہاں اپنے ملک کے ایک اہم سفارتی افسر ہو، تمہیں مار دیا گیا تو نئی دہلی میں اس کا رد عمل ہوگا۔ تمہاری برادری کے لوگ تمہارے رتبے کے کسی پاکستانی افسر کو مار ڈالیں گے۔ یہ سودا بہت مہنگا ہوگا۔ یہ خطرہ ہم مول لے سکتے ہیں اور نہ نئی دہلی والے ایسی کوئی حماقت کریں گے۔ آپس کی درینہ دشمنی کے باوجود یہ خوف دونوں کے سفارتی عملے میں چھپے ہوئے سرکاری جاسوسوں اور مخبروں کی زندگی کا ضامن ہے۔ اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم زندہ رہو گے۔ تم بہت خونخوار اور درندہ صفت دشمن ہو۔ تمہاری شہرت خراب ہے۔ دشمن ہاتھ آ جائے تو تم اسے بے رحمی سے ادھیڑ ڈالتے ہو۔ تمہاری زبان سے زندگی کی یہ سب یقین دہانیاں عجیب محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ میری طرف سے شدید بے اعتمادی میں مبتلا تھا۔ میں اتنا شفاق نہیں ہوں۔ تمہیں مارنا ہوتا تو میں اسی وقت تمہارا خاتمہ کر دیتا جب میں جمال دستی بن کر تمہارے بہت قریب ہو گیا تھا۔ جس خوف نے اس وقت مجھے تمہارے خون سے دور رکھا، وہی اندیشہ اب بھی تمہاری زندگی کا ضامن ہے۔ اس کا دانہ خشک ہو رہا تھا۔ اس نے تھوک نکل کر بولنے کی کوشش کی تو اس کے الفاظ کا تلفظ بگڑا ہوا تھا۔ تم پر اعتبار کرنا مشکل ہے، پھر بھی تم پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ مجھے آدمی کے بدلے آدمی چاہیے۔ شیام کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے براہ راست سوال کیا۔ تو کیا تم میرے بجائے اسے مارنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو؟ اس نے میرے سوال پر چونک کر پوچھا۔ تمہیں اپنی زندگی کے سوا کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، میں نے سرد مہری سے کہا۔ شیام یہاں کوئی سفارتی افسر نہیں ہے، وہ یہاں کا شہری ہے۔ اس نے کوئی غداری کی ہے تو اس کی سزا ملنی ضروری ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ملے گا؟ اس نے کسی سے غداری نہیں کی، وہ سب آپس کی باتیں تھیں۔ کرشن کو ہمیشہ سے دھڑکا رہتا ہے کہ روی کسی بھی وقت اس کی پیٹھ
میں خنجر گھونپ سکتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اس نے شیام کو موہن ہاؤس میں ڈالا ہوا تھا۔ کرشن کمار کا وہ ڈر بالکل صحیح تھا۔ شیام نے خبر دی ہے کہ اسے روی نے ہی تمہارے ہاتھوں مروایا تھا۔ اس نے کرشن کمار کے ساتھ اپنے سالے سے بھی بے وفائی کی۔ آپس کی ان باتوں سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ ایسی ذاتی باتیں تم تک کیوں پہنچاتا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماروتی کے لچھن اچھے نہیں ہیں، مگر وہ کرشن کمار کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ میں نے جب بھی اس سے قریب ہونے کی کوشش کی، اس نے مجھے انکل کہہ کر میرے ارمانوں پر اوس ڈال دی، اور اس خوبصورت ناگن کی وجہ سے میں نے کرشن کمار کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی کو اس گھر کی نگرانی پر لگا دے۔ اس نے شیام کو وہاں بھیج دیا، وہ اپنی خبریں مجھے دیتا تھا، میں کرشن کمار سے بات کر لیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اور کرشن کمار کے درمیان گہرے مراسم تھے۔ میں نے تن سے سوال کیا۔ تم جانتے ہو کہ جب سیکرٹ ایجنٹ اپنے ملک سے باہر رہ کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے درمیان کیسی گہری دوستیاں ہو جاتی ہیں؟ اس نے اس مرتبہ کھلے دل سے جواب دیا۔ یہ دوستیاں عمر بھر کام آتی ہیں، کبھی کبھی لے ڈوبتی ہیں۔ کرشن کمار یہاں اپنا کام کر رہا تھا، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہمارا تعلق ماروتی اور شیام سے آگے کچھ نہیں تھا۔ تم کرشن کمار سے لا تعلق تھے تو وہ یہاں کس کی ہدایت پر کام کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب وہی دے سکتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی ٹو لینے کی کوشش نہیں کی۔ بخشی کا بایاں ہاتھ غیر ارادی طور پر ایک مرتبہ پھر وہ رخسار سہلانے میں مصروف ہو گیا جو تمانچے کی زد میں آیا تھا۔ تم انل بسواس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے توقف کے درمیان سگریٹ سلگانے کے بعد اچانک پوچھ لیا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تیر رہی تھی۔ تمہارے دشمن تم سے بلا وجہ خائف نہیں رہتے، تم بہت باخبر معلوم ہوتے ہو۔ وہ انڈین سیکرٹ سروس کا ایک سینئر افسر ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا تمہیں بھی معلوم نہیں کہ کرشن کمار اسی کے لیے کام کر رہا تھا؟ میرا لہجہ غیر ارادی طور پر ترش ہو گیا۔ مجھے انل بسواس کی صحیح پوسٹنگ کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ راگ پاکستان ونگ کا سربراہ ہے تو پھر کرشن کمار اسی کو جواب دے ہوگا۔ وہ وہی بات کہہ رہا تھا جو جلال نے مجھے پورے وثوق سے بتائی تھی۔ انل بسواس کے بارے میں بخشی کے آخری جواب سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مزاحمتی قوت دم توڑ چکی تھی۔ بس وہ اپنی پیشہ ورانہ فطرت سے مجبور ہو کر ہر جواب میں آڑ موڑ سے کام لے رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ آس اس نقطے سے بندی تھی کہ میں نے جمال دستی کے روپ میں اس سے بہت قریب ہوتے ہوئے اس کی جان لینے کی کوشش نہیں کی تھی، تو اصل روپ میں سامنے آنے کے بعد بھی میں اس کی جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اپنی زندگی کی وہ ضمانت مل جانے کے بعد بخشی مجھ سے پوری طرح تعاون کر رہا تھا۔ بخشی جن دنوں کراچی میں پیش آنے والے واقعات میں پوری طرح ملوث تھا، میں نے اس وقت اس کی طرف سے چشم پوشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے مقابلے میں وہ ان دنوں تقریباً گوشہ نشین تھا۔ وہ اپنی کسی نئی سرگرمی کے نتیجے میں سزا کا مستحق نہیں تھا۔ میں اس سے پوچھ گچھ کر کے اسے چھوڑ دیتا تو میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہوتا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ میری قید میں رہتے ہوئے جو وعدے کرتا، آزادی مل جانے کے بعد انہیں سرے سے فراموش کر دیتا اور اپنے تجربات کو راہ کے ریکارڈ کا ایک حصہ بنوا دیتا۔ اس کی ایسی کوئی حرکت مستقبل میں ہمارے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ باتوں کے جال میں تم نے میرے ایک سوال کو ابھی تک الجھایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے ہونے والی ساری گفتگو کو اپنے ذہن میں دہراتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، میرے ہر سوال کا جواب دیے بغیر تم آزادی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اب کچھ بھی نہیں رہا، میں نے تمہیں ہر بات بتا دی ہے۔ کرشن کمار کے مشن کے بارے میں مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، مشن خفیہ ہوتے ہیں۔ کرشن کمار کا ذکر نکل آنے پر میں نے وہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن قریبی لوگ بھانپ لیتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تم نے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی کوئی رائے ضرور قائم کی ہوگی۔ بھارت میں آباد ہندو ہی نہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ دو قومی نظریہ غلط تھا۔ اس کی بنیاد پر خون کے دریا بہا کر برے صغیر کو تقسیم کرنا اس سے بھی بڑی غلطی تھی۔ یہ زمین ہمیشہ سے ایک تھی اور اسے ایک ہی رہنا چاہیے۔ یہاں بھیجے جانے والے ہر خفیہ مشن کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ مقصد حاصل کرنے کے طریقے حکومتوں کے آنے جانے سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس نے رک رک کر کہا، یہ اکھنڈ بھارت کا پرانا نعرہ ہے، اس کے ذریعے ہندو پورے علاقے پر اپنا راج قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اول خان نے کہا، برے صغیر ہمیشہ سے غیر مسلم اکثریت کا علاقہ رہا ہے۔ اس نے اپنے الفاظ کی حمایت میں وہ زہریلا مواد اگلنا شروع کر دیا جو نہ جانے کب سے اس کے ذہن میں پک رہا تھا۔ چھوٹے موٹے
छोटे राजवाड़ों को छोड़कर महमूद गजनवी से बहादुर शाह जफर तक मुसलमानों ने इस खित्ते पर राज किया। ये राज अक्सरियत के बल पर नहीं मिला था, आज भी वही हुकूमत करता है जो ताकतवर होता है। ताकत की पूजा बरे सगीर के रहने वालों के अमीर और मजाज में शामिल है। भारत एक था और इसे एक ही रहना चाहिए। हमें इससे गर्द नहीं कि इस पर कौन हुकूमत करता है। जिसमें ताकत और सलाहियत होगी वही अखंड भारत को चलाएगा। जब बाहर से आने वाले मुट्ठी भर मुसलमान सदियों हुकूमत कर गए तो अखंड भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमान दोबारा अपने बुजुर्गों के वारिस क्यों नहीं बन सकते? तुम अखंड भारत बनाकर खामोशी से मुसलमानों की बालादस्ती कबूल कर लोगे? अव्वल खान ने तंजिया लहजे में पूछा। तुम बुरा ना मनाओ तो मुझे कहने दो कि तुम जैसे तंग नजर सब कुछ गुड मुड कर देते हैं। अखंड भारत को इस्लाम और मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। इस्लाम इसी खित्ते का मजहब है। ये बाहर से आया और फिर यहाँ फैलता चला गया, मगर यहाँ बसने वाले सारे मुसलमान बगदाद और मदीने से नहीं आए। वो पुराने जमानों से यहाँ बसे हुए आर्यों, दावड़ों और दूसरी कौमों की औलादे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और बड़ों के मजहब को छोड़कर मुसलमान हो गए। ये सिलसिला 10-20 पुश्तों से यूं ही चला आ रहा है। कभी किसी ने मजहब की बिना पर जमीन की तकसीम का नारा नहीं लगाया था। अपनी ये बकवास बंद करो। अव्वल खान ने गुस्से में इसकी बात काट दी। तुम्हारी ये रटी रटाई तकरीर पर सादा लो देहातियों को गुमराह कर सकती है, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम लोगों ने हकायक को इसी तरह मसख किया हुआ है। तुमने छेड़ा है तो फिर मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेजर बख्शी ने डटाई से इसरार किया और अपनी बात जारी रखी। हमारी असल लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। जब अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, चीन में रहते हैं, तो अखंड भारत में भी रह सकते हैं। 2 कौमें और 2 मुल्क। अव्वल खान ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को पूरी ताकत से फजा में लहरा कर कहा, ये गलत है। मुल्क कौमों से नहीं बना करते। मुसलमान एक कौम है तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? तुम ईरान, अफगानिस्तान और इराक से क्यों नहीं मिल जाते? यहाँ से तुर्की और फिर अफ्रीका के साहल तक सब ही मुसलमान हैं। इन्हें मिलाकर एक मुल्क क्यों नहीं बना देते? अब तुमने इस बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। अव्वल खान का पारा चढ़ गया और इसने मुक्का तान कर अपनी कुर्सी छोड़ दी। एक जबड़ा डैनी ने हिलाया है, दूसरा तुम तोड़ दो। मैं भारतीय हूँ, तुम मेरी आवाज को कुचल सकते हो। थोड़े दिनों की बात है, हर एक यही सवाल करता नजर आएगा कि तुम किस किस के जबड़े तोड़ोगे। मुखालिफ की बात सुनने और दलील का जवाब दलील से देने का हौसला पैदा किए बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। स्कॉलर बनने की कोशिश मत करो। मैंने बख्शी को डांटा, हम तुम्हारे नजरियात सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाए। तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। ज्यादा बढ़कर बोलोगे तो मैं भी तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। शायद तुम्हारी पूछगिछ खत्म हो चुकी है, अब मुझे जाने की इजाजत दे दो। मैंने यहाँ आते हुए देखा है कि मेरी गाड़ी बाहर मौजूद है। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि श्याम कहाँ रुपोश है। मैंने इसे याद दिलाया। तुम हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हो। मेजर बख्शी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, इसका कसूर इतना ज्यादा नहीं है। वो तुम्हें ली मार्केट के गुलजार होटल में मिल जाएगा। रवि के घर से भागकर वो सीधा वहीं पहुंचा था। वो होटल में अपने असल नाम से ही ठहरा हुआ है। होटल का पता और फोन नंबर क्या है? मैंने इसे घूरते हुए अगला सवाल किया। इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं। इसने खुद मुझे फोन किया था। मेरे लिए वो कभी भी इतना अहम नहीं रहा कि मैं इसकी नकलो हरकत से हर वक्त बाखबर रहने की कोशिश करूं। वो कोई सस्ता रिहायशी होटल होगा, आसानी से मिल जाएगा। अब शायद बख्शी का काम पूरा हो चुका है, इसे बख्श देना चाहिए। मैंने अव्वल खान से कहा। किसी एहतियात की जरूरत नहीं। अव्वल खान दीवार के करीब खड़े हुए हामिद से मुखातब होकर बोला, बल्कि बहुत एहतियात से बख्शी को यूं सुला दो कि इसे हमेशा के लिए याद माजी से निजात मिल जाए। वो अब इसके लिए अजाब बनी हुई है। क्या कह रहे हो तुम? मेजर बख्शी बौखलाकर मदाफियाना अंदाज में अपनी कुर्सी से उठ गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। डैनी ने मुझसे माफी का वादा किया था। खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मैंने नरमी से इसे समझाया, ये तुम्हें बेहोश करके कहीं पहुंचा देंगे। अब बेहोश करने की क्या जरूरत है? वो घबराया हुआ था। मुझे मालूम है कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स के किसी अड्डे पर हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। खामोशी से अपनी गाड़ी में घर लौट जाऊंगा। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। अव्वल खान ने बेरुखी से कहा। STF के इस अड्डे का मोहल्ले बकू बहुत अहम है। इसने हाथ से इशारा किया। हामिद और इसके 2 साथियों ने मेजर बख्शी को हाथ ही लगाया था कि इसने वहशत ज़दा आवाजों में चीखना, चिल्लाना और मचलना शुरू कर दिया। इसका मुकाबला
मुकाबला 3 सेहतमंद और तवाना जवानों से था। इसकी एक न चल सकी और वो तीनों इसे उठाकर इस कमरे से निकल गए। अव्वल खान ने भी कुर्सी छोड़ दी और हम दोनों वहाँ से निकल कर इसके दफ्तर में आ गए। तुमने हामिद को समझा दिया था कि बख्शी के साथ क्या सलूक करना है। मैंने अव्वल खान से तस्दीक चाही, इसे पहले ही बता दिया था। अब याद माजी का कोड इस्तेमाल करके इसे याद दहानी करा दी है। वो मार्शल आर्ट्स में महारत रखता है। तरबियत के दौरान में इन्हें बताया जाता है कि खेल में अपने हरीफ के सर के किन हिस्सों पर जरब लगाने से गुरेज करना चाहिए। ऐसी जरब से याददाश्त खत्म होने का खतरा होता है। ये कोई यकीनी तरीका नहीं है। मैंने अपनी बेइत्मीनानी का इजहार करते हुए कहा, अंदाजे की जरा सी भी गलती हुई तो मश्क बेसूद साबित होगी। मैं इस इम्कान से गाफिल नहीं हूँ। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी बेहोशी ज्यादा तवील नहीं होगी। 15-20 मिनट बाद वो होश में आ जाएगा। तुम अंदाजा हो जाएगा कि जरब किस हद तक कारगर रही है। इत्मीनान किए बगैर हम इसे आजाद नहीं करेंगे। ये देखना तुम्हारा काम है। हमारे पूरे मंसूबे में ये कार्रवाई सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने फोन अपनी तरफ सरका लिया और गोल्डन फार्मेसी का नंबर मिलाया। इस वक्त दोपहर होने वाली थी। मेरा अंदाजा था कि जहांगीर अपनी दुकान पर पहुंच चुका होगा। इसने दूसरी घंटी बजने पर रिसीवर उठा लिया। तुम्हारी आवाज बहुत तरोताजा है। मालूम होता है कि सुबह ठंडे पानी से नहाकर दुकान पर आए हो। मैंने मजाहिया लहजे में कहा, ओह बहुत अच्छा हुआ कि तुमने फोन कर लिया। मैं परेशान था कि अब तुमसे कैसे राब्ता होगा। क्यों, क्या सलमा ने तुम्हारे फोन करने पर कोई पाबंदी लगा दी है? मैंने एहतजाजिया अंदाज में पूछा। वो बेचारी क्या पाबंदी लगाएगी? दरअसल हमारी फोन नंबरों वाली डायरी गुम हो गई है। इसी वजह से मैं रात को फोन नहीं कर सका। तुम समझ लो कि हम तुम्हारे घर से बहुत मुश्किल से जिंदा बचकर लौटे हैं। मेरी गाड़ी में 2 सुराख हो चुके हैं। वो गोलियां हमारे सरों में भी पेवस्त हो सकती थी। जहांगीर के इस इंकशाफ ने मुझे हैरान कर दिया। इतनी रात के तुम हमारे घर के पास क्या करने आए थे? यूं समझ लो कि शामत ने धक्का दिया था। तुम दोनों खाना छोड़कर भाग निकले थे। सलमा ने बार बार अफसोस किया तो मेरी खोपड़ी संक गई। थोड़ी सी तरंग भी थी। हम दोनों खाना लेकर तुम्हारे घर पहुंचे थे, मगर वहां रुकने से पहले ही हमारी गाड़ी पर 2 बेआवाज फायर हुए और हम बौखलाकर भाग निकले। ओह, तो वो तुम्हारी गाड़ी थी। मैंने दांत पीस कर कहा। हम सब परेशान है कि हमारे घर के पास मुश्तबा गाड़ी क्या कर रही थी। वो किसी शरीफ आदमी के घर खाना पहुंचाने का कौन सा वक्त था? क्या तुम ये समझ रहे थे कि हम दोनों को रात फाके से गुजारनी पड़ी होगी? बस नशे की झोंक में कुछ ज्यादा ही हमदर्दी उभर आई थी। वो मेरे गुस्से का बुरा मनाए बगैर बोला। सलमा ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, मगर मुझे मालूम था कि मैं हर वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता हूँ। मैं चल पड़ा। ये बताओ कि वो फायर किसने किए थे? आइंदा भूल कर भी ऐसी हमाकत न करना। आजकल हमारी छत पर 2 बेखता निशाना लगाने वाले पहरेदारी करते हैं। इन्होंने गाड़ी का ही निशाना लिया था। तुमको ज़ाद में ले लेते तो जरा सोचो कि क्या हुआ होता। छोड़ो यार, मेरी तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब कान पकड़ता हूँ कि रात में कभी तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। अव्वल खान हैरत से मुंह फाड़े मेरी एक तरफा गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर इसे बताया कि रात गए बल्कि सुबह सवेरे नजर आने वाली मुश्तबा कार में जहांगीर हमारे लिए खाना लेकर आया था। वो बात सुनकर अव्वल खान ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। ये गनीमत हुआ था कि इसके मामूर किए हुए पहरेदारों के निशाने सच्चे थे। इन से अंदाजे की जरा सी भी गलती हुई होती तो एक अलमनाक सानहा रोनमा हो सकता था। अब ज्यादा डंडोरा ना पीटो और पहले अपना नंबर लिखवा दो। रिसीवर में जहांगीर की खिफत अमेज आवाज उभरी। मैंने अपने घर का नंबर दोहराते हुए कहा, नंबर नोट कर लो, मगर मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, कहीं और से बोल रहा हूँ। मैंने एक जरूरी काम से तुम्हें फोन किया था। पता नहीं तुम वो काम कर भी सकोगे या रह जाओगे। अब तुमको कोई जिम्मेदारी सौंपने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। रात की और बात होती है। तुम्हें मालूम है कि नशा ज्यादा हो जाए तो अकल चौपट होकर रह जाती है। दिन में मैं बोतल को हाथ भी नहीं लगाता। मुझसे ज्यादा नखरे ना करो और काम बताओ। कोई ढंग का काम हुआ तो मैं इसी वक्त कर गुजरूंगा। वो जोश में आकर रुके बगैर बोलता चला गया। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपनी दुकान से उठकर जाना होगा। मैंने इस पर वाजे किया। पहेलियां ना बुझवाओ, काम बताओ। जरूरत हुई तो मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पर ताला भी डाल सकता हूँ। दोनों मुलाजमों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ जुलूस लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इसे डांट दिया। ली मार्केट तुम्हारी दुकान से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ
गुलजार होटल पहुंचकर तुम्हें सिर्फ ये मालूम करना है कि वहाँ श्याम नामी शख्स किस कमरे में मुकीम है। ये तो कोई काम ही ना हुआ। मैं 10 मिनट में देख आता हूँ। मेरा ख्याल है कि गुलजार होटल मेरा देखा हुआ है। श्याम को मालूम ना हो सके कि तुम इसके बारे में कुछ पूछने आए थे। मैंने इसे ताकीद की। फोन पर जहांगीर के हंसने की आवाज उभरी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि इसी से पूछने पहुँच जाऊँ। छोटे होटल के किसी बहरे के लिए 50 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे इसका खाया पिया तक मालूम हो जाएगा। इसने मुझे यकीन दिलाया। बस फिर अभी निकल जाऊं। मैं 15 मिनट बाद तुम्हें फोन करूंगा। होटल तुम्हारी दुकान के आसपास ही होना चाहिए। मैंने फोन बंद ही किया था कि अव्वल खान बोल पड़ा, तुमने जहांगीर को बिला वजह ही मुलव्वस कर लिया। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तुम इसके माजी से ला इल्म हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। ऐसे मामलात में वो वीरा और सुल्तान शाह के कान कतर सकता है। वो ली मार्केट में ही बैठा हुआ है। शाम का पता चला लेगा और वक्त बच जाएगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो अपने कमरे में मौजूद है तो मैं अभी किसी को वहाँ रवाना किए देता हूँ। इसे होटल से निकाल कर खामोशी से यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। फिर जहांगीर की तस्दीक का इंतजार न करो, किसी को भेज दो। मैंने इस्तरारी लहजे में कहा। वो कमरे में ना हुआ तो किसी ना किसी वक्त वहीं लौटेगा। तुम्हारा आदमी होटल के आसपास रुक कर इसका इंतजार कर सकता है। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हामिद मसरूफ था। मेजर बख्शी का किस्सा निपटे बगैर इसे किसी और काम में उलझाना मुनासिब नहीं था। अव्वल खान ने घंटी बजाकर अपने अर्दली को तलब किया और इसके जरिए सतार नामी किसी मातहत को दफ्तर में बुलवा लिया। STF के बेशतर अहलकारों की तरह सतार भी मजबूत बदन का मालिक था। इसकी कनपटियों पर नमूदार होने वाले बालों की सफेदी इसकी ढलती हुई उम्र की चुगली खा रही थी, वरना वो अपनी सेहत के एतबार से जवान नजर आ रहा था। इसने दरवाजे से अंदर घुसते ही अव्वल खान को फौजी अंदाज में सैल्यूट किया और फिर इसकी मेज के सामने पहुंचकर मुअद्दब अंदाज में रुक गया। ली मार्केट के गुलजार होटल में श्याम नामी एक शख्स मुकीम है। अव्वल खान ने मुख्तसर और नप्पे तुले अल्फाज में इसे बताया। खामोशी से इसे उठाकर यहाँ लाना है। MT सेक्शन वालों से ड्राइवर समेत गाड़ी लेकर अभी रवाना हो जाओ। यस सर, इसने एड़ियां बजाकर कहा। फिर पूछा, सर मारपीट टूट फूट के लिए कोई हुक्म? जरूरत के तहत सब जायज होगा। ऑपरेटर साथ ले लेना ताकि देर होने की सूरत में रेडियो रूम को इतला दे सको। वो एड़ियां बजाकर पलटा और अव्वल खान के दफ्तर से निकलता चला गया। मेरी निगाहें दरवाजे तक इसका पीछा करती रहीं। स्पेशल टास्क फोर्स वालों की जिंदगी भी बहुत अजीब और काबिले रश्क थी। वो वीरानों में जिंदगी गुजारते थे। घर बार और बाल बच्चों से दूर रहकर दिन रात खतरात से खेलते रहते थे। इनके नजदीक फर्ज ही जिंदगी थी और फर्ज ही तफरीह करने को कुछ न हो तो इनके लिए ड्यूटी के औकात मुकर्रर थे, जिनमें वो अपने इर्द गिर्द फैले हुए कैंप की मुख्तसर सी दुनिया को खूब से खूब तर बनाने के लिए कोशां रहते थे। काम निकल आता था तो दिन रात या मौसम की परवाह किए बगैर वो हर वक्त तैयार रहते थे। जहांगीर का गुलजार होटल जाना जरूरी नहीं था, लेकिन इस बहाने इससे तुम्हारी बात हो गई। अव्वल खान कह रहा था। इस अहमक ने बहुत बड़ा अकदा हल कर दिया कि वो मुश्तबा कार रह रहकर मेरे जहन में चुभ रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, इस वक्त तुम इसे फोन न करते तो शायद ये उलझन कई दिनों तक बरकरार रहती। पता नहीं इसकी गुमशुदा फोन डायरी कब मिलती है। खौफ की वजह से वो तुम्हारे घर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में खामोशी से तैर कर आने वाली गोलियां बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी कर सकती हैं। नशे में सबसे बड़ी खराबी यह है कि आदमी के जहन पर जो धुन सवार हो जाए वो इसे पूरा करके रहता है। सलमा ने इसे ख्याल दिलाया कि हम इसके घर से भूखे वापस गए हैं और वो वक्त की परवाह किए बगैर 2 भूखों को खाना पहुंचाने पर तुल गया। भूखे? अव्वल खान हंस दिया। वो समझ रहा होगा कि रूए जमीन पर तुम दोनों का इस रात का रिज़्क इसी के घर में उतारा गया है। शराब की इन खूबियों और खामियों पर तुम ही रोशनी डाल सकते हो। मैंने कभी चखी और ना मैं नशे के असरात से वाकिफ हूँ। बस ये समझ लो कि नशा बंगी को बादशाह और बादशाह को बंगी बना सकता है। इससे बचना ही सबसे बेहतर है। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। अव्वल खान का अर्दली इसकी आदत से वाकिफ था। अपने अफसर को फुर्सत में देखकर वो दोबारा चाय ले आया था। चाय पीते हुए अव्वल खान को जलाल का ख्याल आ गया। हमारी तवक्कुआत के बरअक्स इसने अव्वल खान से राब्ता नहीं किया था। तकरीबन निसफ घंटे बाद हामिद ने दफ्तर में आकर इतला दी कि मेजर बख्शी के सर के अकबी हिस्से में लगाई जाने वाली जरब कारगर साबित हुई थी। इसकी याददाश्त मौफ होकर रह गई थी। अव्वल खान ने अपना दफ्तर छोड़ने के बजाय
بخشی کو حامد کے ساتھ وہیں بلوا لیا۔ بعض اوقات یادداشت عارضی طور پر نکارہ ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ بحال ہو جاتی ہے۔ میں نے ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اندیشہ ظاہر کیا، دیکھنا ہوگا کہ حامد کا وار کتنا کامیاب رہا ہے۔ میجر بخشی دفتر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے ساری بشاشت رخصت ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں بالکل ویران نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لا تعلقانہ انداز میں یوں حرکت کر رہی تھی جیسے اجنبی چیزوں کو دیکھ رہی ہوں۔ میجر بخشی، اول خان نے آزمانے کے لیے اسے پکارا۔ وہ چونک کر اول خان کی طرف متوجہ ہوا اور بڑھتا چلا آیا۔ بیٹھ جاؤ، اول خان نے اسے ہدایت دی، اور یہ بتاؤ کہ تم اپنے دفتر کے بجائے یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، کچھ یاد نہیں آ رہا کہ دفتر کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ تم کون ہو؟ اس نے الجھے لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنا نام معلوم ہے؟ اول خان نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، مگر کچھ اور یاد نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی ہلکی سی رمق نظر آئی۔ وہ اپنی بہوں پر زور دے کر تیوریوں میں بل ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی وہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ وہ تھک کر جھنجھلا گیا، اس کی آنکھیں بے رونق ہو گئیں اور اس نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنی کنپٹیاں بھینچ لیں۔ اے بھگوان، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہے، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، اسے توڑ دوں۔ وہ کسی گہری اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے اوپری ہونٹ کی جلد اور پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ تم روی، جگدیش، انل بسواس، کرشن کمار، ہری چاند اور شیام میں سے کس کو جانتے ہو؟ اول خان کی آواز گونجی۔ چپ رہو، اب چپ رہو، اجنبی نام میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اول خان کی نگاہوں میں اس کے لیے رحم کا جذبہ عود کر آیا۔ اسے لے جاؤ، اس نے حامد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اور بے ہوش کر کے اس کی گاڑی سمیت کسی پتھریلے ساحل پر چھوڑ آؤ۔ گاڑی دور ہو اور یہ پتھروں پر پڑا ہوا ہو، سمجھنے والے سب کچھ سمجھ لیں گے، مگر دوسروں کو یہ معلوم ہوگا کہ ویران ساحل کی سیر کرتے ہوئے بخشی پتھروں پر گرا اور سر پر چوٹ آنے سے بے ہوش ہو گیا۔ اوکے سر، حامد نے کہا اور بخشی کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ اس کے لب خاموش تھے مگر اس کی آنکھیں کربناک انداز میں نیم وا تھی۔ حامد اسے دھیرے دھیرے باہر لے گیا۔ بظاہر حامد کامیاب رہا ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اب یہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکے گا، اس کا قصہ نمٹ گیا۔ تم جلال سے کب بات کرو گے؟ اول خان نے میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر پوچھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔